Hello students, a very warm welcome to the digital platform of Gyanam. Today we are going to have a class on Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. ये एक्ट जो है 22 दिसंबर 2015 को पार्लियामेंट ने पास किया था। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब ने इसकी जो असेंट दी थी दैट वाज ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2015। फिर ये एक्ट जो है अल्टीमेटली केम इनटू फोर्स ऑन 15th ऑफ जनवरी 2016। नाउ कोई भी एक्ट है जो जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड है दैट डील्स विद द टू कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन। कोई भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो बच्चों के रिगार्डिंग है दो कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन नाल डील करता है। फर्स्ट कैटेगरी प्लीज हैव अ लुक। द फर्स्ट कैटेगरी इज चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, शॉर्ट एच एन CCL कहते हैं, ठीक है। एंड चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वो होते हैं ਜਿਹੜੇ जिन्हों ने कोई भी क्राइम कमिट किया है, कोई भी ऐसा रॉन्ग किया है जोड़ा क्राइम की कैटेगरी में आता है एंड हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी वो 18 साल तो छोटे है ने और उन्होंने कोई भी क्राइम कमिट किया है, ईदर वो पैटी ऑफेंस से आ रहे हैं, सीरीयस ऑफेंस से आ रहे हैं या हीनियस ऑफेंस से आ रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंड कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, क्योंकि सारे जोड़े बच्चे हैं वो क्रिमिनल नहीं होंगे। तो दूसरा जोड़ा यदा लिंब है एक्ट का वो डील करता है उन्होंने बच्चों नाल जेडे जरूरतमंद है ने जिन्होंने केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत होंगी है। दे आर नॉट एक्चुअली क्रिमिनल। ये किहड़े बच्चे है ने जिन्हों कोल कोई अपना घर नहीं हैगा, कोई रहन की जगह नहीं हैगी, कोई अपने आप अपनी जिंदगी जीन का उन्होंने कोल कोई साधन नहीं हैगा, नहीं। और जेडे लेबर लॉ की कॉन्ट्रावेंशन वर्क कर रहे है ने, दूसरा बैगर है ने, स्ट्रीट चिल्ड्रन है ने, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी ने जिन्हों के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, मे बी एक्सीडेंट या किसी होर वजह नाल वॉर तो उन्होंने कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जोड़ा उन्होंने पाल पोषण करके उन्होंने वड्डा करे, ठीक है। सो ए वाले बच्चे भी जोड़े है ने मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रीट पर घूमते रहते हैं। तो अल्टीमेटली एक प्रॉब्लम आती हैगी है कि एवें दे जोड़े बच्चे होंगे ने जिन्होंने कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, जिन्हों के पेरेंट्स नहीं है या ब्रोकन फैमिली तो होंगे ने, वो बच्चे बहुत सारे होंगे ने जोड़े दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़ अपने विलेजेस तो दौड़ के आ जाते हैं काम की तलाश दे विच एंड अल्टीमेटली दे एंड अप इन बैगिंग ऑन द रोड। सो ये सारे बच्चे ने ये वलनरेबल क्लास आते हैं इसके लिए। तो अल्टीमेटली होंदा की है कि इन्होंने बच्चों ही क्रिमिनल बन जाते हैं। सो एक एक्ट की रिक्वायरमेंट है एक देश की कि इंस्टेड ऑफ कि ये बच्चे अगों क्रिमिनल बनन तो इन्होंने इत्थे ही केयर एंड प्रोटेक्शन दे के इन्होंने एक अच्छे नागरिक बना जाए सो दैट दोबारा एक कन्वर्ट ना हो क्रिमिनल्स, क्योंकि ये जोड़े निगलैक्टेड बच्चे ने या जोड़े ऑरफन बच्चे ने या जोड़े रन अवे बच्चे ने ये लोग अपने अपनी सर्वाइवल वास्ते छोटी मोटी चोरियां करते हैं, क्राइम करते हैं, तो अल्टीमेटली ये वड्डे क्रिमिनल्स कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो इज़ इट क्लीयर कि जोड़े क्रिमिनल बच्चे ने उन्होंने आप कहने कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, तो जोड़े जरूरतमंद बच्चे ने जिन्होंने केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है उन्होंने आप कहने चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। सो हुण आपां ये देखने वाली गल है कि जिहड़ा 2015 का एक्ट आया ये कित्थों स्टार्ट होया एंड वट वॉज द रीजन कि इनू प्रेजेंट शेप लैनी पई। अल्टीमेटली बिकॉज एक्ट तो पुराना ही चल रहा सी तो की वजह सी कि नया एक्ट बनाने की जरूरत आ गई। सो लेट अस हैव अ लुक इन द हिस्टरी ऑफ दिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। सब तो पहला जो एक्ट बनया सी दैट वाज द फर्स्ट सेंट्रल लैजिस्लेशन ऑन जुवेनाइल जस्टिस एंड ये हैगा सी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986। फर्स्ट सेंट्रल लैजिस्लेशन हैगी सी तो ये एज ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी सी so far as boys are concerned that is 16 years and so far as girls are concerned that is 18 years। so अगर कोई बच्चा गलत काम करता है और वो लड़का हैगा तो उन्होंने 16 ईयर्स अकाउंटेबल करते सी ते जिहड़ी लड़की हैगी उन्होंने 18 ईयर्स ते अकाउंटेबल करते सी। उस तो बाद की होया कि इस एक्ट थोड़े फ्लॉज है सी तो अल्टीमेटली नवा एक्ट लैके आना पिया एंड दैट एक्ट इज़ कॉल्ड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000।
ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਿਕੇਮ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਟੂ ਦ UN ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਔਨ 11th of December 1992। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ 2000। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 18 ਸਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ 16 ਐਂਡ 18 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੈ ਏਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 18 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੈ 2000 ਵਾਲਾ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਗੁੱਡ ਪੀਸ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਫॉर ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਰੀਫਾਰਮੇਟਰੀ, ਨਾ ਕਿ ਪਿਊਨੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਿਗਲੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕੇ ਐਟ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਫਰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੇ ਉਸ ਐਕਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰੀਫਾਰਮੇਟਰੀ ਅਪਰੋਚ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਟ ਦੀ ਮੋਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਤੇ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਇਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਮਸ। ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ 18 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕੇ। ਰਾਈਟ, ਬਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਫਾਰਮੇਟਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਰ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕਰੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਈਲਡ ਇਨ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵਿਦ ਲਾਅ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਪ ਔਰ ਮਰਡਰ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਸਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੈਗਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 18 ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 18 ਇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, 17.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਫਾਰਮੇਟਰੀ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 2 ਰੇਪ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕਈ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ, ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਇਆ ਰੇਪ ਕੇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਬ੍ਰੂਟਲ ਆਫ ਦਾ ਆਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਅਰਾਊਂਡ 17 ਇਅਰਸ ਪਲੱਸ, ਸੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਮੈਨਰ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰੂਟਲੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਵਾਸ ਗੈਂਗ ਰੇਪ, ਆਲ ਆਫ ਵੀ ਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਡਲਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ punished also as an adult। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2015 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੇਜਰ ਚੇਂजेस ਕੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏਜ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਗਲੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਨੀਡ ਆਫ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਵਿਦ ਲਾਅ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਏਜ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ठीक है, और उन्होंने कोई क्राइम किया हैगा, पर्टिकुलरली हीनियस क्राइम किया है। हीनियस क्राइम केड़ा हुंदा है जिहदे विच पनिशमेंट 7 साल तो उत्ते हुंदी है और एनी पनिशमेंट अपवर्ड 7 ईयर्स, ठीक है। अगर उन्होंने कोई हीनियस क्राइम किया हैगा तो उन्होंने जिहड़ा हैगा एज एन एडल्ट ट्रीट करना है। उन्हों का जिहड़ा केस चलेगा वो भी उन्होंने एडल्ट ट्रीट करके चलेगा, तो जिहड़ी उन्होंने पनिशमेंट होएगी वो भी एडल्ट ट्रीट करके ही होएगी। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਲਟ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੈਸਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 3-4 ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਦਰ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਮੈਂਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, कि ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਥਰਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੈਦਰ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਦੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਪ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਆ ਵਿਕਟਿਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਖਣੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹਨ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਪਰਵਰਟਡ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਡੂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਮੈਂਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਡੂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਮਿਟਿੰਗ ਦਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਆਫ ਦਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਲਟ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੈਸ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕਮਿਟਡ ਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਟਸੈਲਫ ਆਫਟਰ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਹਿਮ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਐਡਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ, ਔਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਲ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 24 ਈਅਰਸ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਐਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਟਰਾਈਂਗ ਹਿਮ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਚਾਈਲਡ ਫਰੈਂਡਲੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ठीक है। और अल्टीमेटली अगर ये आ गया कि यस ही हैज़ कमिटेड द क्राइम, तो उस तो बाद की हुंदा सी कि उन्होंने टिल द एज ऑफ 21 ईयर्स, जिस तरह मान लो 18 साल का जो हैगा या 21 ईयर्स तो टिल द एज ऑफ 21 ईयर्स 16 तो 18 साल के उन्हें क्राइम कमिट किया है। उस तो बाद टिल द एज ऑफ 21 ईयर्स उन्होंने कित्थे रखते सी, इन द प्लेस ऑफ सेफ्टी, ठीक है। स्ट्रेट अवे उन्होंने जेल नहीं भेजते सी, उन्होंने करते है उदों रखते हैं इन द प्लेस ऑफ सेफ्टी, ठीक है। और इस प्लेस ऑफ सेफ्टी एच भी ही इज़ अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द जज, और फॉर एंटायर पीरियड पीरियोडिकल जी है उन्होंने ऑब्जर्व किया जाता है कि वैदर ही इज़ रिफॉर्मिंग हिमसैल्फ, क्योंकि प्लेस ऑफ सेफ्टी एच भी उन्होंने प्रॉपरली ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਲ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 21 ਹੀ ਹੈਜ਼ ਰਿਫਾਰਮਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਫੁੱਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਹਿਮ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਬਿਫੋਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਫਟਰ 21 ਈਅਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ठीक है। और जेल एज एन ऑर्डीनरी अडल्ट जिथे बाकी लोग प्रिजन रहते हैं उन्होंने जेल भेज देंगे हैं। सो एज आई टोल्ड यू द हाउ वी स्टार्टड विद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 86 जिथे पहला 16 साल एज हैगी सी, उस तो बाद फिर इंटरनेशनल कमिटमेंट के दौरान उन्होंने एज 18 साल की, बट ड्यू टू दिस अर्जेंसी जी जड़ा हैगा सी उन्होंने क्राइम की टेंडेंसी जी ज़्यादा देख के उदी एज जोड़ा है 16 साल तक 16 तो 18 के चेंजेस करने पे, ठीक है। और वो किते वास्ते चेंजेस से पर्टिकुलरली हीनियस क्राइम वास्ते सी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्ट 2015। अगे बहुत कुछ है दैट वी वुड कवर इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। बट हुण एक लेटेस्ट है जड़ा आई मस्ट शेयर विद यू कि ये कुछ चीज़ा हैगियां सी जिहड़ी मैं तुहानूं दस्सिया कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है। तो गवर्नमेंट या सरकार ने जिहड़ा हैगा जो एक्ट बनाया उस तो बाद एक ये किया कि जिहड़ा है कि अ चाइल्ड नीड्स अ फैमिली, क्योंकि फैमिली तो उत्ते तो कोई भी चीज़ नहीं हैगी ना, सड़के बच्चे बेचारे सड़कों पर घूम रहे हैं, तो चाइल्ड जड़ा है दैट इज़ ऑलवेज इन नीड ऑफ अ फैमिली। वो जी ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन और ग्रोथ और डिवेलपमेंट हो सकती है वो बेसिकली एक फैमिली हो सकती है। हुण वो फैमिली बायोलॉजिकल भी हो सकती है जी वो अपनी फैमिली है जिन्हें उन्होंने पैदा किया हैगा, ठीक है। एंड अगर वो फैमिली अनफॉर्चुनेटली नहीं हैगी तो स्टेट जी की स्टेट ने की किया है अडॉप्शन उत्ते बहुत ज़्यादा फोकस किया है इस वाले थे, चाहे वो इन कंट्री अडॉप्शन है चाहे वो आउट ऑफ इंडिया अडॉप्शन है, ठीक है। तो वो वास्ते बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई सी, ठीक है, सो दैट जिहड़ा हैगा कि बच्चों को मैक्सिमम अडॉप्ट कराया जाए, सो दैट उन्होंने एक फैमिली मिल जाए, अपनी नहीं तो एटलीस्ट अडॉप्टिव फैमिली मिल जाए, ठीक है। सो हुण हैगा किसी अडॉप्शन जिहड़ा ऑर्डर फाइनल पास करते हैगे हैं वो पास करते हैं सिविल कोर्ट पास करती है, बट सिविल कोर्ट ऑलरेडी बहुत ओवर ऑक्यूपाइड है। तो जी हुण एक अमेंडमेंट आ रही हैगी है जी 28 जुलाई ਨੂੰ हुण ही जस्ट ਉਹਦੇ तो पास हुई है राज्य सभा तो, लोक सभा तो ऑलरेडी पास हो चुका हैगा मार्च च, बट इट वॉज पेंडिंग एंड हुण 28 जुलाई ਨੂੰ जस्ट 2-3 days बैक इट हैज़ बीन पास्ड बाय द राज्य सभा ऑल्सो एंड इट इज़ वेटिंग टू बी एन एक्ट, ठीक है। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ that should be handed over to district magistrate as well as additional district magistrate। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। दूसरा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਆਫੈਂਸਿਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਕੋਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਨਹੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਆਫੈਂਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 307 ਸਾਲ ਦੀ, ठीक है। अज की डेट जोड़ा एक्ट हैगा वो 3 कैटेगरी के ऑफेंसिस को कवर करता है, पैटी ऑफेंसिस, सीरीयस ऑफेंसिस एंड हीनियस ऑफेंसिस। पैटी ऑफेंसिस जितों 3 साल तक पनिशमेंट होंगी है, सीरीयस ऑफेंसिस जोड़े 3 तो 7 साल तक पनिशमेंट होंगी है, तो हीनियस ऑफेंसिस जिदे 7 साल तो उपर एनी पनिशमेंट। तो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ कि एक प्रपोजल हैगा इस बिल कि ਜਿਹੜਾ सीरीयस ऑफेंसिस हैगे ने इन्हां च वो भी ऐड किए जान जिन्हां 7 साल तो उपर पनिशमेंट होंगी है या मिनिमम पनिशमेंट कुछ भी नहीं हैगी या फिर 7 साल तो थोड़ी पनिशमेंट है। सो उन्होंने ऑफेंसिस नूं भी जिन्हां च इन्नी को पनिशमेंट हैगी है उन्होंने भी जिहड़ा हैगा सीरीयस ऑफेंसिस ऐड किया जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, सो नाइस ऑफ यू एंड वी विल बी हैविंग अ नेक्स्ट क्लास later on. Thank you.